આણંદ જિલ્લામાં વધુ એક બ્રિજ ધરાશાયી થયો છે। અડાસ ગામે બનતો રેલવે ઓવરબ્રિજ તૂટી પડ્યો છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી બ્રિજનું કામકાજ ચાલી રહ્યું હતું। ઓવરબ્રિજના બે પિલર વચ્ચેનો ભાગ તૂટી પડ્યો છે। રેસ્ક્યુ ટીમ અને પોલીસ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી, જો કે સદનસીબ કહી શકાય આખી घटनाમાં જાનહાનિ ટળી છે। देखिए, ये क्या कहते हैं लेवल क्रॉसिंग के ऊपर क्या कहते हैं संरक्षा की दृष्टि से आजकल क्या कहते हैं हम रोड ओवर ब्रिज का निर्माण करते हैं, जिससे संरक्षा और मजबूत होती है। और ये अडास रोड और वडोद स्टेशन के बीच में LC नंबर 250 में जैसे कि आप देख रहे हैं एक रोड ओवर ब्रिज का मतलब निर्माण हो रहा था। इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम पूरा सेफ्टी मेजर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आज एक माइनर इंसिडेंट मतलब हुआ है कि इसका जो अप्रोच गार्डर जो स्टार्टिंग में मतलब होता है वो फेल मतलब हुआ है। तो क्या कहते हैं, लेकिन इससे क्या कहते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये साइट हमारे रेलवे ट्रैक से बहुत दूर है, तो ट्रेन ऑपरेशंस पे उसका कोई असर नहीं हुआ है और हमारा रोड ट्रैफिक पे भी ऐसा कोई खास असर नहीं हुआ, नहीं कोई ऐसा डाइवर्जन है। मतलब हम क्या कहते हैं इस बात को बहुत ध्यान रख रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को हम बहुत टाइमली और सेफली इसको पूरा करेंगे। अभी कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे आदमी और कितने समय से काम चल रहा है? देखिए, ये काम चल रहा है मतलब और क्या कहते हैं इसको हम जल्द ही पूरा करेंगे। इसको कितने लोग काम कर रहे थे? इसका क्या कहते हैं आंकड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ क्या कहते हैं पर्याप्त संख्या में मतलब आदमी काम कर रहे थे, हमारे वर्कर्स वगैरह। हादसा हुआ है उसमें लग रहा है आपको कि गंभीर बेदरकारी है जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी? नहीं, ऐसा कुछ देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी हमारा काम चलता है हम पूरा सुरक्षा जो मतलब जो है उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन एक माइनर इंसिडेंट मतलब आज हुआ है, आगे हम इस चीज़ का मतलब ध्यान रखेंगे और प्रोजेक्ट को टाइमली हम इसे पूरा करेंगे। सर, आपको लग नहीं रहा कि इसमें कोई भी बेदरकारी हो? हाँ नहीं, इसको हम जांच कर लेंगे कि क्या मतलब इसका क्या मतलब रीज़न, देखिए टेक्निकल रीज़न मतलब हो सकता है। ये कौन सी एजेंसी का वर्क था? ये हम आपको बाद में बता सकते हैं। सर, आप एजेंसी के ऊपर कोई कार्यवाही होगी कि नहीं होगी रेलवे की? देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा पहला जो मतलब टारगेट है इस प्रोजेक्ट को मतलब पूरा करना, हम एफिशिएंट मतलब वर्कर्स और एफिशिएंट एजेंसी के साथ में इस कार्य को हम मतलब पूरा करेंगे। सर, आपको लग नहीं रहा है कि इसमें बेदरकारी है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। क्योंकि ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है, ये देखिए इसमें हम बड़ा भी हो सकता है। हाँ, इसमें हम इसकी हम जांच मतलब करेंगे, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है उसमें जरूर होगी मतलब वही। તો વધુ એક ઓવરબ્રિજના તૂટી પડવાની ઘટના, પિલર વચ્ચેનો ભાગ તૂટી પડ્યો છે। આણંદની આ ઘટના છે। અડાસ ગામે બ્રિજ બની રહ્યો હતો જે તૂટી પડ્યો છે। તો ફરી એકવાર જે બ્રિજની કામગીરી પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। જો કે આખી ઘટનામાં સદનસીબ બાબતે કહી શકાય કે જાનહાનિ ટળી છે, પરંતુ જો કોઈ ઘટના બની હોત તો જવાબદાર કોણ? વારંવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતા કોન્ટ્રાક્ટરની બેદ જવાબદારીને લઈને પણ અને સાથે સાથે કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચારને લઈને પણ હંમેશા આરોપો ઉઠતા રહે છે અને આ વખતની આ ઘટનામાં પણ લોકોનો ચોખ્ખો જે આરોપ છે તે પણ જોવા મળી રહ્યો છે। ઓવરબ્રિજના બે પિલર વચ્ચેનો ભાગ તૂટી પડ્યો હતો। માહિતી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે સંવાદદાતા નિખિલ। જણાવશો કે બ્રિજ જે તૂટી પડ્યો હતો કયા કારણોસર તેની કામગીરીને લઈને તંત્ર તરફથી શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે અને આખી વિગતો શું છે સમગ્ર ઘટનાની? जी ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો આ જે અડાસ ગામને જોડતો બ્રિજ છે, વાહન વ્યવહાર માટે આ બ્રિજનું રેલવે ટ્રેકની ઉપર નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું। ગઈકાલે સાંજે 7 થી 9ના સમયગાળામાં આ બ્રિજ ધરાશાયી થયો હતો। ત્યારે જ્યારે બ્રિજ ધરાશાયી થયો હતો ત્યારે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ બ્રિજના વચ્ચેથી બે ટુકડા થઈ જવા પામ્યા હતા। ક્યાંક ને ક્યાંક સંબંધિત અધિકારીઓની જાણ બહાર જે કોન્ટ્રાક્ટરો જે કામ કરી રહ્યા છે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુણવત્તા નહીવતનું કામ કરી રહ્યા છે। ત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો આવી જ એક ઘટના બુલેટ ટ્રેનમાં રાજુપુરામાં બની હતી। બુલેટ ટ્રેનના જે ગડરો હતી તે પડી હતી, તેમાં પણ 3 વ્યક્તિઓના મોત નીપજ્યા હતા। ત્યારે ગંભીરા બ્રિજની ઘટના જે હમણાં જ બની છે તેમાં પણ 20 વ્યક્તિઓના મોત નીપજ્યા હતા, પરંતુ સદનસીબે જે આ બ્રિજ છે તે જે ગામની ઉપર જે ટ્રેકની ઉપર બની રહ્યો હતો, પરંતુ કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી, પરંતુ હલકી ગુણવત્તાનું મટીરિયલ આ બ્રિજમાં વાપરવામાં આવી રહ્યું છે। જી નિખિલ, ચોક્કસથી, કારણ કે હંમેશા જ્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યારે એક જ જવાબ મળતો હોય છે કે તપાસના આદેશ આપવામાં આવે છે, તપાસ કરવામાં આવશે, પરંતુ જ્યારે કામગીરી થતી હોય છે ત્યારે કોઈ ચકાસણી કરવામાં નથી આવતી। ત્યારે અધિકારીઓને તંત્ર તરફથી આ મામલે કોઈ પ્રતિક્રિયા? જી ચોક્કસથી જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે રેલવેના અધિકારી અહીંયા DRM અહીંયા હાલ આવ્યા છે, ત્યારે તેઓ પણ એ કહી જ રહ્યા છે કે અમે હાલ અત્યારે એનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, તપાસ કરી રહ્યા છે, ત્યારબાદ જ જે હશે એ મીડિયા સમક્ષ અમે રજૂ કરીશું। પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં
કોન્ટ્રાક્ટરોને બચાવવાની આ એક જાતની પહેલ છે. અધિકારીઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં એમની મિલીભગત હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે જો કેન્દ્ર સરકાર હવે આની ઉપર FSL દ્વારા જો CID ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કાં તો FSL દ્વારા જો તપાસ કરવામાં આવે તો ઘણું બધું બહાર આવે તેમ છે. જી નિખિલ, આભાર તમામ માહિતી બદલ. તો ચોક્કસથી જ્યારે પણ આ પ્રકારની કામગીરી ચાલી રહી હોય ત્યારે ચકાસણી થવી જરૂરી છે કે કયા પ્રકારની કામગીરી થઈ રહી છે, કેવું મટીરિયલ વાપરવામાં આવી રહ્યું છે, તે તમામ તપાસ થવી જરૂરી છે જ્યારે પણ બાંધકામ થતું હોય અથવા આ પ્રકારના બ્રિજ બનતા હોય ત્યારે, કારણ કે લોકોના સુરક્ષાનો સવાલ છે. એટલે ઘટના બન્યા પછી જાગવાને બદલે જ્યારે બ્રિજનું કામકાજ ચાલતું હોય ત્યારે જ યોગ્ય ચકાસણી થાય, તપાસ થાય તે ખૂબ જ જરૂરી બની રહ્યું છે, કારણ કે વારંવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતી રહે છે.